ہم بیٹیوں کی ساری زندگی سہاروں کے پیچھے گزر جاتی ہے، پہلے باپ کا سہارا، بھائیوں کا سہارا، شوہر کا سہارا اور اس کے بعد بیٹوں کا سہارا۔ ہم ساری زندگی نہ تو اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ ہی اپنے بارے میں سٹینڈ لیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، قربانی دے دیتی ہیں، اور جس کا صلہ بھی کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ بہنیں تو ایسی ہیں کہ جن کو یہ سہارے بھی ٹھیک سے نصیب نہیں ہوتے۔ اگر باپ ذمہ دار نہ ملے تو پھر ساری زندگی کوئی 20-25 سال اس آس پہ گزار دیتی ہے، کوئی بات نہیں، کل کو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی تو شوہر کا ساتھ ہوگا، میرے سارے حالات، میری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ شوہر کا ساتھ ٹھیک سے نصیب نہ ہو تو 20-25 سال اپنی زندگی کے اپنے بیٹے کو دیکھ کے گزار دیتی ہیں کہ کل کو بیٹا جوان ہوگا تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ ساری زندگی سہاروں کی تلاش میں ہم اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتی، جبکہ کچھ زندگی کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر ہم وہ نہ کریں اپنی زندگی میں تو یہ سہارے بھی کسی کام نہیں آتے۔ پھر آپ چاہے جتنی مرضی قربانیاں دے لیں، جتنا مرضی خود کو مار کے رکھ لیں، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے کمپرومائز کرنا چاہیے، رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ رشتے ہماری زندگی میں ہیں، انہوں نے ہمیں تحفظ دیا ہوا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ فیصلے زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جو خود کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پہ اگر یہ فیصلے وقت پہ کر لیے جائیں، خود کو مضبوط بنا لیا جائے، تو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے، جو اس کو دھکے دے کے گھر سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا، کیونکہ آج کا مرد جو ہے وہ ایک مضبوط عورت کا سہارا چاہتا ہے، جو اس کا ساتھ دے سکے، اس کے ساتھ برابر چل سکے۔ تو زندہ لاش بننے کی بجائے ہار ماننا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کی زندگی ہے، کب چینج کرنی ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کیا کر سکتی اپنے لیے یہ بھی آپ کے ہاتھ میں۔ آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور سنیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کب تک ہم دوسروں کو بلیم کریں گے کہ وہ ذمہ دار ہے میری زندگی میں، وہ ذمہ دار شخص ہے کہ میرے حالات آج ایسے ہیں جہاں اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کب تک ہم نے دوسروں کو بلیم کرنا ہے؟ میری ان بہنوں کے لیے جو خود کو بیمار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ڈپریشن کا شکار، نہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی، نہ اپنے گھر کو، نہ اپنی حالت پہ ترس کھا رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ویڈیو میں وہی آپ میری روٹین دیکھیں گے، تو میری روٹین کے ساتھ، میری شاپنگ کے ساتھ، میری بیماری کے ساتھ اور اپنی کیئر کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر میری بہنیں مجھ سے بات کرتی ہیں نا، جب انسٹاگرام پہ بھی جہاں کمنٹ کر کے اپنی رائے دیتی ہیں کہ آپ اتنی باتیں یا ایسا ٹاپک کہاں سے لے کر آتی ہیں۔ میرے آس پاس میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، میں صرف انہی کو دیکھتی ہوں۔ میں انہی کو جب دیکھتی ہوں، میں سوچتی سمجھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس ٹاپک پہ بولنا چاہیے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے کام آ سکے۔ آج سے یہ چیز طے کر لیں کہ ہم نے سہارے نہیں تلاش کرنے، ہم نے اپنے لیے زندہ رہنا ہے۔ اپنے لیے کس طرح زندہ رہنا ہے؟ اپنی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کرنے، کچھ بہادری کے ایسے کام کرنے۔ لوگ جتنا بھی رکاوٹیں پیدا کریں، جتنا بھی آپ کو گرانے کی کوشش کریں، جتنی دفعہ بھی آپ گر جاؤ اتنی دفعہ اٹھنے کی کوشش کرو۔ جتنی دفعہ لوگ رکاوٹیں پیدا کریں اتنی دفعہ ان رکاوٹوں کو ختم کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ناکامی ملتی ہے، کتنی کے بعد ناکام ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے، ہماری قسمت میں یہی تھا، کسی کو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، ہماری ہی کچھ کمزوریاں تھیں۔ آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایک خاتون بہادر ہو، جس نے اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کیے ہوئے ہوں، تعلیم یافتہ ہو یا کوئی کام کرتی ہو، جاب کرتی ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ایک گھر میں 2 بہوؤں کی آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک سیدھی سادھی جو چپ کر کے جی حضوری سب کو ہاں بول دیا، سب کی کام کر رہی ہے، بھاگ کے خود کو نوکرانی بنایا ہوا ہے، اور دوسری وہ بہو ہے جو ڈٹ کے سب کا مقابلہ کرتی ہے، جس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ اس نے نو بولنا، جس کو پتہ ہے کہ لوگوں کی لیمٹس کیا ہے اور اس کی لیمٹس کیا ہے۔ وقتی طور پہ لوگ اس سے نفرت کریں گے لیکن منہ پہ سب اسی کی عزت کریں گے۔ جو باغ کے 24 گھنٹے کے 10 سال بھی اپنی زندگی کے برباد کر دے گی نا، اس کا کوئی بھی نہیں نام لینے والا ہوتا۔ تو سب سے پہلے جب آپ اپنے امی ابو کے گھر میں، اپنے میکے میں، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اپنی تعلیم کی طرف فوکس کریں۔ اگر حالات اجازت نہیں دیتے، آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے، آپ کسی کالج میں نہیں جا سکتے، میں کہتی ہوں سمپل سبجیکٹ رکھ کے، اگر آپ میری طرح ذہین بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کلاس میں بات نہیں کر سکتی یا آپ اچھے نمبر نہیں لا سکتی، آپ میری طرح کی ہیں، بس ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں کہتی ہوں سمپل سبجیکٹ رکھ لیں لیکن اپنی تعلیم لازمی مکمل کریں۔
घर बैठ के तैयारी कर लें। आज फ़ोन है, नेट है, हर चीज़ नेट के ऊपर सिखाई जाती है। सब्जेक्ट ऐसे रख लें जो आपके लिए आसान हो, लेकिन अपने हाथ में एक डिग्री लाजमी रखें। आपको से जब कोई पूछे कि आपकी तालीम क्या, आपके पास बताने के लिए कुछ ना कुछ हो। फिर दूसरा काम, ये वो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ सिंपल सी, सादा सी, जिन पे ना तो कोई पैसा लगता है। सादगी के साथ घर में बैठ के आप अपने आप को आप बेहतर बना सकती हैं। एक कमज़ोर औरत के मुकाबले आप अपने आप को मजबूत औरत बना सकती हैं। अपने हाथ में कोई ना कोई हुनर लेकर आएँ। आप देखें कि आपके मोहल्ले में जो भी बहनें हैं सिलाई करती हैं, उनका आप अगर सोचो कि अगर ठीक से बैठ के अगर वो सिलाई करती हैं तो वो महीने का कितना कमा लेती हैं। 40-45 हज़ार आसानी से वो महीने का कमा लेती हैं। ज़ाहिर सी बात है, कपड़े तो हर एक ने सिलाई करवाने। अगर आपके हाथ में ये हुनर होगा तो लोग आपके पास आएंगे। और अगर आप मंथली 40-45 हज़ार 30 हज़ार ही लगा लें, आप खुद अपना कमाती हैं, शादी के बाद आप देखें कि आप अपने आप को किस तरह सपोर्ट कर सकती हैं। आपको फिर क्या ज़रूरत है कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को मारने के लिए। अगर वक्त गुजर चुका है, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि आप यूट्यूब चैनल बना लें। बहुत सारी ऐसी यूट्यूबर हैं, आप तरब खान को देख लें, आप जितनी भी यूट्यूबर हैं जो विदाउट फेस दिखाए बगैर महीने का बैठ के घर में बैठ के 1-1 लाख 1.5 लाख कमा रही हैं। तो अगर वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती। आप घर के काम तो करती हैं ना, घर के कामों के साथ साथ वीडियो बनाओ। जिस टॉपिक पर भी आप बात कर सकती हैं, जो भी आपके पास हुनर है, जो भी आप सिखा सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है, आप कुकिंग में ठीक है, आप घर के सलीके में ठीक है, वही चीज़ें सिखाएं। आप फेस दिखाए बगैर भी आप यूट्यूब पे काम कर सकती हैं, आप कमा सकती हैं और बहुत अच्छा आप अर्न कर सकती हैं। यूट्यूब का अगर आप चैनल बनाना चाहती हैं, इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देखें। वो मैं मुकम्मल उसमें मैंने गाइड किया हुआ है कि जो बहनें यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं। मैं एक चीज़ पे आ चुकी हूँ, एक फील्ड मैंने सेलेक्ट कर ली अपने लिए, यूट्यूबर बन चुकी हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि कोई और ना बने। मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगी कि जो मैं कर रही हूँ वो दूसरे क्यों करें। मैं हमेशा इस चीज़ में आपको सपोर्ट करूँगी। मैं सिखाती भी हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी जो बहनें मुझसे पूछना चाहती हैं उनको मैं जवाब देती हूँ। तो अपने लिए कुछ ना कुछ आपको सोचने की ज़रूरत है। शादी के ठीक 1 साल बाद मुझे समझ आ गई थी कि एमफिल भी मैंने किया हुआ है। मैंने डबल MA साथ एमफिल किया था। मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों के साथ जॉब को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने अपने लिए ये फैसला किया था कि चाहे मेरा शौहर जितना भी कमाता हो, मैंने यूं ही तो नहीं खुद को बर्बाद करना, या मैंने यूं ही तो नहीं खुद को ज़ाया करना। अगर तरब खान जितनी भी मैं यूट्यूबर्स को देखती थी विदाउट फेस इतना अच्छा कमा सकती हैं, इतना अच्छा अर्न कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने ये फैसला किया था कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आज के मर्द के हाथ में ना फ़ोन है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखता है, वो यूट्यूब भी देखता है, वो हर चीज़, वो पूरी घर बैठे वो पूरी दुनिया घूम रहा होता है। अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर करें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो अपने साथ खुद ज़्यादती कर रही होती है और फिर इस चीज़ पे उनको एतराज़ होता है कि लोग उनको पसंद क्यों नहीं करते, या मैं जैसी हूँ वैसे लोग मुझे पसंद करें। ठीक है, एक चीज़ समझ आती है, जो कुछ चीज़ें आप अपने साथ ज़्यादती कर रही हो, ज़्यादा खाने में, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे, या आपके बालों का इतने बाल रफ हुए, 2-2 मुँह उनके बने हुए, या आपके नेल्स इतने ज़्यादा ख़राब हुए, तो इसमें किसका कसूर है? इसमें तो आपका ही कसूर है ना। अगर आप अपने आप को इतना रफ रखोगे कि अपने आप को बिल्कुल भूल भुला के आप घर के कामों में इतना बिजी हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि आप पे पहनना क्या अच्छा लग रहा है, आपने किस तरह के जूते पहनने हैं, आपकी बॉडी के हिसाब से आपने कौन सा कलर पहनना है, आपको इन चीज़ों का भी नहीं पता। जबकि यूट्यूब पे हर चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो आप अगर अपने आप को आपने सिर्फ ज़ाया किया हुआ है खुद को घर के कामों में, या ड्रामे देख के, या फिल्में देख के, आप कुछ भी नहीं सीख रही। जो आपके हाथ में एक फ़ोन है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकती हैं, लेकिन आपने सिर्फ खुद को ज़ाया किया हुआ और गिले शिकवों में लगी हुई है कि मेरे ससुराल वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, या मेरा शोहर मेरा साथ नहीं दे रहा। तो जब आप खुद का ही साथ नहीं दे रहे, आप खुद के साथ ज़्यादती कर रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अपने लिए कुछ फैसले नहीं कर सकते, तो आपके आसपास के लोग क्यों आपके लिए स्टैंड लेंगे? वो क्यों आपके लिए कोई अच्छा फैसला करेंगे, या क्यों आपके बारे में अच्छा सोचेंगे? वो कभी भी नहीं आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आज से ही अपने बारे में सोचें और कमेंट करके बताएं भी कि आपने क्या फ़ैसला किया अपनी ज़िंदगी में। जो भी फैसले मेरी वीडियो से हट के जो भी आप कर सकती हैं अपने लिए, वो लाजमी करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपने अपने लिए ये स्टैंड लिया है। जिंदा लाश बनना, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।